رخ کریں حیدرآباد کا تو وہاں بھی 80% پیٹرول پمپ بند ہیں۔ ضلعی انتظامیہ شہر میں پیٹرول کی دستیابی یقینی بنانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ حیدرآباد سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں جہاں سستا پیٹرول شہریوں سے دور ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف حمید الرحمان سے۔ حمید بتائیے گا، حیدرآباد میں بھی سستا پیٹرول نایاب ہو چکا ہے؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد سے حیدرآباد میں جو پیٹرول کا بحران ہے وہ برقرار ہے، اور دوسرا دن ہے آج کے شہر کے بیشتر پیٹرول پمپ بند ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 80% پیٹرول پمپ بند ہیں اور شہریوں کو پیٹرول کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف چند پیٹرول پمپ ہیں جہاں پر جو ہے وہ پیٹرول دستیاب ہے، اور وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، گھنٹوں پیٹرول کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا جو فیملیز کے ساتھ لوگ ہیں وہ کئی جگہوں پر ہمیں نظر آئے اور وہ پیدل موٹر سائیکلوں پر جا رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پیٹرول نہیں مل رہا ہے، وہ شہر بھر کے مختلف پیٹرول پمپس پر گئے، انہیں پیٹرول نہیں مل رہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ بھی جو ہے وہ پیٹرول پمپ کھلوانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ پیٹرول پمپ جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے پیٹرول پمپ جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے۔ جی، حکومت کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے۔ بیورو چیف حیدرآباد حمید الرحمان، آپ کا بہت شکریہ۔ دیگر شہروں کے بعد لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اکثر علاقوں میں پیٹرول پمپوں پر پیٹرول غائب ہے۔ جوہر ٹاؤن، جیل روڈ، شادمان، گڑی شاہو کے پیٹرول پمپوں پر پیٹرول میسر نہیں ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے باعث پیٹرول کی سپلائی پوری نہیں ہو رہی۔ تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے فہیم امین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم امین، بتائیے گا جو رسد اور سپلائی ہے یہ کیوں پوری نہیں ہو پا رہی، اس میں فرق کیوں اتنا آ رہا ہے؟ جی، یہ معاملہ جو ہے پچھلے 1.5 ماہ سے چل رہا ہے، اور پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں تقریباً سپلائی جو ہے وہ 30 لاکھ لیٹر روزانہ ہے، جبکہ پچھلے 1.5 ماہ میں صرف 8 سے 10 لاکھ لیٹر جو ہے تیل انہیں روزانہ فراہم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے یہ سنگین ہوتا جا رہا تھا، اور پچھلے 2 دن میں اس کی شدت میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ جے روڈ، شادمان، گڑی شاہ اور جوہر ٹاؤن کے اکثر جو پیٹرول پمپ ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں، اور انہیں سپلائی جو ہے وہ نہیں فراہم کی جا رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کی مشکل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے وزارت پیٹرولیم اور حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ کیا کہ پیٹرول کی جو رسد ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ ہماری جانب سے جو طلب کی جاتی ہے پیٹرولیم مصنوعات اس کو پورا نہیں کیا جاتا، اس کا صرف 20 سے 30% ہی ہمیں فراہم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہے۔ اور اس حوالے سے تمام تر معلومات اور تمام تر صورتحال جو ہے وہ لاہور کی ضلعی انتظامیہ اور وفاقی حکومت اور وزارت پیٹرولیم کو اب تک پہنچا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب جو یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری ان حکام پر ہے جو کہ اس پیٹرول اور ڈیزل کی رسد جو ہے وہ مکمل طور پر بحال نہیں کروا سکے۔ جی بالکل صحیح، بہت شکریہ فہیم امین، ہمیں لاہور سے آگاہ کر رہے تھے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں پیٹرول نایاب، پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی سپلائی معطل کر دی۔ کھوئی رٹا، نکیال، چڑھوئی، سہنسا میں بھی پیٹرول غائب ہے۔ شہری پریشان نظر آتے ہیں، جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد افضل سے۔ محمد افضل، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی جو ہے پیٹرول سستا ہوتے ساتھ ہی نایاب ہو گیا ہے۔ اگر بات کی جائے شہر اور گرد و نواح کی تو تمام پیٹرول پمپ مالکان نے جو ہے واضح طور پہ نوٹس آویزہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ پیٹرول دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت میں کھوئی رٹا میں موجود ہوں، یہاں پہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل سواروں کی جو ہے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ شہریوں کا اور پیٹرول مالکان جو ہیں ان کا جو ہے آپس میں بحث مباحثہ بھی جاری ہے۔ شہریوں کا یہ الزام ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور پیٹرول مالکان سے جب ہم نے اس سلسلے میں بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرول کی سپلائی جو ہے وہ پیچھے سے ہی معطل ہو گئی ہے، جس کا باعث پیٹرول کی کھپت جو ہے وہ شہر میں پوری کرنا ناگزیر ہو گئی ہے۔ اسی سلسلے میں جب ہم نے مزید شہریوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرول مالکان نے جو ہے یہ منصوبی قلت پیدا کی ہوئی ہے تاکہ شہریوں کو مزید پریشان کیا جا سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمر اعظم کو اس بارے میں نوٹس لیتے ہوئے جو ہے پیٹرول مالکان کو جو ہے وہ چیکنگ کرنی چاہیے تاکہ پیٹرول کی جو ضرورت ہے اس کو بر وقت پورا کیا جا سکے اور شہریوں کو جو ہے وہ ریلیف دی جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد افضل، آپ نے تفصیلات دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں، سستا پیٹرول ملک بھر میں نایاب ہو گیا ہے۔ شہری پیٹرول اور ڈیزل کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ ملک بھر کے کئی شہروں میں پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل دستیاب نہیں ہے۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی شدید قلت ہے۔ شہری اور ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، خوار ہو رہے ہیں۔ سستا پیٹرول ملک بھر میں نایاب ہو چکا، قیمتیں تو کم کی گئیں لیکن پیٹرول کی بلا تعطل سپلائی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ شہری پیٹرول اور ڈیزل کے لیے
ख्वार हो रहे हैं। मुल्क भर के कई शहरों में पंप्स पर पेट्रोल और डीजल दोनों ही दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। शहरी भी परेशान हैं और ट्रांसपोर्टर्स भी ख्वार हो रहे हैं। मुल्क भर के कई शहरों में पंप्स और जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब नहीं है। सस्ता पेट्रोल है लेकिन मुल्क भर में नायाब हो चुका है। कीमतें तो कम हुई लेकिन बिला तातुल सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया गया। शहरी और ट्रांसपोर्टर्स दोनों ही मुश्किलात से दो चार हैं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर और कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। सस्ता पेट्रोल मुल्क भर में नायाब हो चुका। शहरी पेट्रोल और डीजल के लिए ख्वार हो रहे हैं। मुल्क भर के कई शहरों में पंप्स पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल समी खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहूँगी कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई, लेकिन क्या वजह है कि आज जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी बंद हैं और पेट्रोल आवाम को मैसर नहीं है? देखिए, बात ये है कि कोई निज़ाम नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का। इनको पहले से जैसे हमेशा ये करते थे कि 9 बजे अनाउंस होता था, 12 बजे से इफेक्टिव होता था और 2 बजे से ये सप्लाई शुरू कर देते थे। अब के इन्होंने 1 बजे सप्लाई शुरू करी और अगर मुझे 16,000 लीटर चाहिए तो 8,000 दे रहे हैं और इसकी वजह से कंज्यूमर भी है, वो भी परेशान है कि मालूम नहीं कल हमें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वक्त बड़ी किल्लत है। OMC ने पूरी तरीके से हमें पेट्रोल नहीं दे रही। अच्छा अब्दुल समी साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत के जानिब से और ओगरा की जानिब से हिदायत तो ये थी कि जो निजी कंपनियां हैं वो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल सप्लाई को यकीनी बनाएंगी, लेकिन तमाम तर जो हिदायत थी उनको नज़रअंदाज किया गया है निजी कंपनियों की जानिब से। ऐसा क्यों है? ये वो इस बात को मानते नहीं। वो कहते हैं हम खुद बड़े नुकसान में जा रहे हैं, हमारे पास जितना है हम आपको दे रहे हैं। वो इस तरह एक घूर बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप इस हवाले से हमें जो आपकी राय है उसे आपने आगाह किया। अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है लेकिन मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल इस वक्त नायाब हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स और शहरी दोनों को ही मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, पेशावर हो, लाहौर या फिर कोयटा, मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल है और ना ही डीजल दस्तयाब है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सदर ताजर इत्तेहाद कराची अतीक मीर साहब ने। उनसे हम बात कर लेते हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। अतीक मीर साहब, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल बड़ी ही ख़राब हो रही है, ना ही पेट्रोल है और ना ही डीजल है, क्या कहेंगे इस पर आप? यकीनन ये सूरत हाल इस लिहाज से तशवीशनाक है कि कारोबारी ज़िंदगी से शदीद मुतासिर होता है। ताजरों के लिए खुसूसी तौर पर बार बर्दारी के जो मामलात हैं, सामान की नकलो हमल के मामलात हैं, ये शदीद मुतासिर होते हैं। फिर ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें जब कमी की जाती है या इसमें इजाफा किया जाता है तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये किराए भी मन माने ये बढ़ा दिए जाते हैं, खुसूसन जब कभी कीमतें ये शॉर्ट होता है पेट्रोल। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जब कभी कीमतें बढ़ती हैं तो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती, वाफर मिकदार में पेट्रोल दस्तयाब होता है। लेकिन जब कभी कीमतें कम हो तो बेशतर मौके पर मैंने देखा कि ऐसे मामलात होते हैं कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं होता। इसका मकसद तो यही है, इसके पीछे ये कोई इत्तेफाकी कोई मामला नहीं है, इसके पीछे एक जहन काम कर रहा है, कुछ मजमूम इरादे हैं जो अपना हाथ काम कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक रियासत में हो रहा है जो कुछ भी है और इसके असरात पूरे माशरे में पड़ते हैं और निज़ाम ज़िंदगी पूरा इससे मुतासिर होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि अपना वो काम करे और रिट अपनी कायम करे। अगर कहीं कोई गलत है किसी भी जानिब तो उसको सजा देनी चाहिए ताकि बार बार इसका ये अमल बार बार दोहराया ना जा सके। लेकिन गुज़श्ता कई अरसे से मैंने देखा कि ऐसा लगता है कि कीमतें बढ़ने के बाद
तो उस बहती गंगा में पेट्रोल पंप के मालिकान हाथ धो लेते हैं। लेकिन जब कीमतें ज्यादा कम होती हैं तो इस तरह की सूरत हाल वाज़े करती है कि वो पुरानी कीमत पर अपना पेट्रोल बेचने के बाद अब फिर नए पेट्रोल की खरीदारी करते हैं। तो यकीनन इसके पस पुश्त कुछ ऐसे ही मज़मूम मकासद होंगे जिसको चाहिए कि हुकूमत फौरी तौर पर इसका या तो इनका अजाला करे या इस मसले को हल करे। कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल पंप मालिकान पैसा बनाते हैं, लेकिन जब उसमें कमी आती है तो पेट्रोल की सप्लाई रोक देते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद हुसैन नकवी साहब ने। शुक्रिया इमदाद साहब आपके वक्त का। कहिएगा, पेट्रोल की सप्लाई बंद हो चुकी है मुल्क के बड़े शहरों में और बेशतर शहरों में ना पेट्रोल है ना डीजल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का जो बिजनेस है वो किस हद तक मुतासर हो रहा है? देखिए जी, हमने पिछले कई दिनों से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ राब्ते में थे और हम इस सूरत हाल से एडवांस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को आगाह कर रहे थे कि आपके पास पेट्रोल और डीजल का जखीरा बहुत महदूद है। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है कि नई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो आप इंपोर्ट कर लें। लेकिन वो हमें यही बात बताते रहे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक मौजूद है, क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरियात नहीं है डीजल की, पेट्रोल की इतनी ज़्यादा, तो इसलिए हम मज़ीद मंगवा नहीं सकते, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और जो सही सूरत हाल है वो अब खुल के सामने आई है। अब आप देखिएगा कि 30-40% जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव हो गई है, वो ऑन रोड हो गई है, रेलवे भी स्टार्ट हो गई है। फिर गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है, ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं और दीगर ज़रूरी आलात हैं जो डीजल से ऑपरेट होते हैं, वहाँ पर भी डीजल कंज्यूम हो रहा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रोडों पर आने को है, कुछ आ चुकी है, कुछ आ जाएगी। तो फ्यूल की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने बर वक्त इसको इंपोर्ट नहीं किया है और जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। शुक्रिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद हुसैन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सदर ताजर इत्तेहाद कराची अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।